Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. InsyaAllah kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. As-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, apa khabar semua, sihat eh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, hari ini muka surat 78. 278 betul lah. Surah An-Nahl ayat 94 kita masih lagi surah An-Nahl. Baik, insyaAllah boleh kita mula? Boleh. Boleh, insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تتخذوا أيمانكم
ولا تتخذوا تتخذوا أيمانكم Tattakhidhu tu panjang. Berapa harakat sini? 6. Berapa? 5. 4 ataupun 5. Okey, 4 atau 5. Tengok tanda ni, lepas tu ada huruf hamzah. So Hamzah. 4 atau 5 harakat. Okey. Baik, sekali lagi. Panjangkan sikit lah. ولا تتخذوا أيمانكم ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم دخلا بينكم فتزل قدم فتزل قدم بعد ثبوتها بعد ثبوتها وتذوق السوء وتذوق السوء بما صددتم بما صددتم sekali lagi بما صددتم بما صددتم. Sini dal yang kedua ni tak bunyi Sodat terus bunyi huruf ta. Sodattum. Kita baca sodad tak ada. Sodattum terus ta. Boleh? Sodattum. Okay, sebab dia berlaku idgham di situ idgham pada huruf dal masuk kepada huruf ta terus huruf ta. Okay, sekali lagi. Bima sadattum. Bima sadattum an sabilillah. An sabilillah. Walakum azabun azim. Walakum azabun azim. ولا تشتروا بعهد الله ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا ثمنا قليلا إنما عند الله إنما عند الله هو خير لكم هو خير لكم إن كنتم تعلمون إن كنتم تعلمون
ma indakum yanfad. Yanfad. Wa ma indallahi baq. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة sekali lagi. فلنحيينه حياة فلنحيينه حياة. sekali lagi. فلنحيينه حياة حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
من من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. إنه ليس له سلطان إنه ليس له ليس له سلطان على الذين آمنوا على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم ربهم يتوكلون. يتوكلون. إنما سلطانه إنما سلطانه على الذين يتولونه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية وإذا بدلنا آية ما كان آية ما كان آية والله أعلم بما والله أعلم بما ينزل بما ينزل. قالوا إنما قالوا إنما أنت مفتر أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس قل نزله القدس من ربك بالحق من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين
وهدى Baik. Okey ke tu line tu? Okey Ustaz, okey. Suara Ustaz okey lah dengar eh? Ha. Okey, baik. Baik, terus muka surat 279. وَلَقَدْ نَعْلَمُ ولقد نعلم أنهم يقولون أنهم يقولون إنما يعلمه بشر إنما يعلم بشر بشر لسان الذي يلحدون إليه يلهدون إليه أعجمي وهذا أعجمي وهذا لسان عربي مبين لسان إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يؤمنون لا يهديهم الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب إنما يفتري الكذب يفتري الكذب كذب itu pendek ya, tak boleh panjang. Yaftaril kadhib. Okay, sekali lagi. Innama yaftaril kadhib. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله بآيات الله وأولئك هم الكاذبون وأولئك هم
من كفر بالله من كفر بالله من بعد إيمانه من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان مطمئن ولكن من شرح من شرح بالكفر صدرا بالكفر صدرا فعليهم غضب وعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا استهبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله وأن الله لا يهدي القوم الكافرين لا القوم الكافرين أولئك الذين الذين طبع الله الذين على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون
لا جرم أنهم لا أنهم في الآخرة في الآخرة هم الخاسرون. هم الخاسرون. ثم إن ربك ثم إن ربك للذين هاجروا للذين الذين هاجروا هاجروا من بعد ما فتنوا من من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ثم وصبروا إن ربك من بعدها إن ربك من بعدها لغفور رحيم. لغفور رحيم. Okey. Okey ke semua? Okey. Ustaz, Ya? dengar suara. Suara tak dengar? Suara Ustaz slow. Slow kan? Baik. Cuba adjust sikit sini mana? Sekejap. Ni dah dengar. Dengar tak? Dengar. Dah dengar. Dengar Ustaz, dengar. Okey boleh kan? Boleh. Okey baik. Kita berhenti kejap situ. Kita ulang kaji sikit. Tajwid. Okey. Okey, so malam ni Ustaz sentuh berkenaan dengan secara lalu lah berkenaan dengan hukum wakaf. Wakaf di dalam bacaan Al-Quran. Okey. Hukum wakaf ni sebenarnya satu tajuk yang panjang lah. Cumanya secara umum saja, secara secara orang kata ringkas je. Kan? Supaya kita dapat faham sikit berkenaan dengan bagaimana cara kita nak berhenti apabila kita membaca Al-Quran, terutamanya pada tempat-tempat yang ayat yang panjang dan tidak ada tanda wakaf. Dan tanda wakaf ini adalah penting juga untuk kita tahu bagaimana kita punya cara bacaan tu yang mengikut sunnah Nabi SAW. Okey, sebab wakaf ni, tempat wakaf berhenti dan tanda ni adalah tempat di mana yang ditunjukkan oleh Nabi SAW bila kita membaca Al-Quran. Okey, kenapa penting? Sebab bila ada sahabat yang tanya berkenaan dengan apakah itu tajwid? Tajwid ditanya dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata tajwid ni dia ada dua benda. Yang pertama tajwidul huruf. Yang kedua
wa ma'rifatul wukuf. Itu tajwid. Tajwid yang kita belajar ni apa? Yang pertama kita nak tajwidul huruf, mencantikkan, memperelokkan sebutan makhraj huruf, sebutan bacaan huruf. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ma'rifatul wukuf. Wa ma'rifatul wukuf ni maksudnya kita tahu dekat mana nak berhenti. So maknanya penting tahu cara nak berhenti tu. Okey. Bukan sembrono saja. Baik, jadi secara ringkasnya, bila kita bincang bab wakaf, sebenarnya dia ada berapa elemen dalam wakaf ni? Dia ada 3 elemen dalam wakaf, 3 perkara yang ada dalam wakaf. Okey, kalau boleh tengok dekat slide tu, saya ada sediakan slide. Skrin. Keluar apa tu kat skrin tu? Berhenti baca. Bacaan. Kaedah wakaf dalam Al-Quran kan? Betul Okey, so kaedah wakaf dalam Al-Quran. So ada 3 elemen ataupun 3 perkara dalam wakaf. Okey. Iaitu yang pertama berhenti, yang kedua ambil nafas, yang ketiga mesti sambung semula bacaan. 3 perkara ni mesti ada dalam wakaf. So bila kita kata wakaf tu apa? Mesti ada 3 ni. Berhenti, ambil nafas, sambung semula bacaan. Okey. Nak bagi mudah faham secara ringkas. Kalau orang tu baca Quran, dia berhenti, dia ambil nafas, tapi dia tak sambung bacaan. Kita tengok Kalau saya kata ada 3 elemen kan. Berhenti, ambil nafas, tu sambung bacaan kan. Tapi ada orang ni dia baca Quran, dia berhenti, and then dia ambil nafas tapi dia tak sambung semula bacaan. Adakah dikira sebagai wakaf? Tidaklah. Tidaklah, tak wakaf lah. Itu jadi apa? Bergantung. Jadi, contoh dibacakan. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Dia ambil nafas. Dah. Dia tak sambung, dia berhenti terus. Itu maknanya apa? Wakaf. Cukup tak syarat wakaf? Tidaklah. Itu namanya sadaqallahul azim lah. Tak cukup. Dia baca, berhenti, sadaqallah lah kan? Betul tak? Okey. Baik. Contoh lagi Contoh itu yang pertama. Yang kedua, dia berhenti, dia tak ambil nafas tapi dia sambung bacaan. Itu dikira wakaf tak? Tidak juga. Itu dikira apa? Ini namanya saktah. Saktah kita berhenti tapi tak ambil nafas. Yang sin kecil tu. Kan sin kecil tu. Ini saktah. Saktah ni kita berhenti, tak ambil nafas tapi kita sambung bacaan. Dalam surah Yasin ada qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha. Kat situ kan kita berhenti kejap kan. Tak boleh ambil nafas tu. Dekat situ saktah. Saktah dia wakaf ke? Dia tidak wakaf. Dia bukan wakaf. Dia saktah. Okey, baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau orang tu dia tak berhenti. Dia ambil nafas, dia sambung. Dia tak berhenti, dia ambil nafas, sambung. Dia baca je tapi dia ambil nafas. Itu nama dia? Curi nafas. Bukan wakaf, dia curi nafas. Contohnya, innal ladzina kafaru sawa. Itu kan. Dia baca, dia curi nafas. Itu dia ambil nafas, maknanya itu curi nafas. Okey. Tak dikira wakaf lah. Tapi wakaf ni adalah kita berhenti, ambil nafas, sambung semula bacaan. Ini mesti ada 3 benda tu. So kita baca kan, kita berhenti, kita ambil nafas, lepas tu kita sambung semula bacaan. Sebab kita berhenti tu apa? Sebab kita nak ambil nafas. Sebab apa? Tak cukup nafas kan? Betul tak? Jadi di situlah berlakunya wakaf. Boleh faham tak? Okey. Dalam Al-Quran, dalam Al-Quran dia sebenarnya dia ada baik. Sebentar.
Okey. Dalam Al-Quran dia ada bacaan wakaf ni sebenarnya dia terbahagi kepada 4. Terbahagi kepada 4. Yang pertama ittirari, yang kedua ikhtiyari, yang ketiga intizari, yang keempat ikhtibari. Ini bahasa Arab je lah. Okay. Ittirari, ikhtiyari, intizari, ikhtibari. Okay. Ini detail dia. Okay. Okey, ittirari apa? Ittirari adalah wakaf yang berlaku disebabkan kecemasan. Kecemasan. Darurat. Ittirari maksudnya darurat. Wakaf pun ada darurat juga. So, kecemasan ni maksudnya apa? Apabila situasi bila kita baca Quran, kemudian kita tak cukup nafas. Okey, itu darurat tu. Sebab kalau kita teruskan juga boleh habis nafas. Ataupun kita baca Quran terbatuk, terbersin, menguap ke dan sebagainya. Itu kira macam automatik kan. Kita terberhenti bacaan kat situ. Baca, terbatuk macam tu kan. So dia kira sebagai kecemasan, ittirari kat situ. Jadi wakaf yang ni apa hukumnya kalau kita berhenti, tiba-tiba berhenti? Hukumnya perlulah mesti berhenti kalau kita kecemasan. Dan kalau kita berhenti pada ayat ataupun tempat-tempat yang tak cukup dia punya tidak sempurna dia punya maknanya, tidak berdosa. Boleh So tidak berdosa sebab memang kita berhenti dulu disebabkan kecemasan. Boleh Boleh, itu ittirari. Boleh faham tak? Jadi yang ni kita kadang-kadang mungkin kita akan melalui je kalau kita baca Quran, kita tak cukup nafas ke, kita batuk dan sebagainya. Inilah wakaf kita. Tapi kita tak kadang-kadang tak perasan kan. So bila kita berlaku gini berhenti kat situ and then boleh mula teruslah bacaan, tak ada masalah. Tidak berdosa kalau kita berhenti pada tempat yang mungkin tidak sempurna makna dia. Okey, yang kedua ikhtiyari. Ikhtiyari adalah wakaf pilihan. Wakaf pilihan ni apa? Wakaf yang ada tanda dalam Quran tu. Ini Ustaz skip dulu, nanti Ustaz akan cerita lepas ni apa tanda-tanda dia. Wakaf ikhtiyari ni adalah wakaf sunnah Nabi, iaitu wakaf yang ditunjukkan oleh Nabi supaya kita ikut. Okey, kita pergi pada intizari. Intizari adalah wakaf yang berlaku sebabkan menunggu bacaan atau membaca bacaan riwayat yang berbeza. Okey, intizari ni wakaf menunggu. Maksudnya begini. Contohnya wakaf intizari ni berlaku bila kita belajar. Contoh macam kelas talaki kan, kita tengah talaki ni. Bila Ustaz baca ayat tu, lepas tu Ustaz berhenti. Ustaz tunggu anak murid baca, betul tak? Baca lepas Ustaz. Dah habis anak murid baca, lepas tu Ustaz baca sambung pula. Lepas tu Ustaz baca, ambil 2-3 kalimah, lepas tu Ustaz berhenti, anak murid baca. Ustaz tunggu anak murid baca. Itu intizari, menunggu. Menunggu. Ataupun membaca bacaan riwayat yang berbeza. Contohnya dalam satu ayat tu kadang-kadang dia ada bacaan yang berbeza. Contohnya dalam surah Fatihah, Siratal ladzina an'amta alaihim. Ada bacaan lain yang dibaca Siratal ladzina an'amta alaihimu. Dia beza sikit bacaan dia. So kalau orang yang bertalaki, bertalaki banyak bacaan dalam Al-Quran tu, dia akan berhenti situ, dia akan baca bacaan yang kedua, bacaan yang ketiga, bacaan yang keempat, mengikut imam-imam yang berbeza lah. Yang ni kita tak belajar lah sebab ini berkenaan dengan qiraat lah. Okay, intizari, dia tunggu kat situ. Dan yang keempat, ikhtibari. Ikhtibari maksudnya apa? Wakaf yang berlaku disebabkan ujian ataupun test, ataupun guru tu dia nak test anak murid tu. Ini biasanya berlaku kalau baca Quran one to one dengan guru lah. Baca Quran one to one dengan guru. So bila dia baca, ustaz kata, okey cuba berhenti situ. Test saja, nak test kat situ. Berhenti dia betul ke tak betul? Itu namanya wakaf test ikhtibari. Okay, yang ini kalau masuk kelas yang one to one, mungkin guru akan buat macam itulah. Okey. Baik, wakaf ikhtiyari ni yang ni yang ada tanda wakaf tu. Okey. So dia ada beberapa tanda. Yang pertama mim. Mim kan selalu jumpa kan. Mim kecil tu. So kena beza mim kecil tu mim yang ekor dia ke tepi, bukan ekor ke bawah. Kalau ekor ke bawah hukum apa?
Iqlab. Mim dia ekor ke tepi. So tu mim yang wakaf lazim nama dia. Wakaf Lazim. lazim. Lazim ni maksudnya apa? Lazim ni selalu, Nabi selalu berhenti dekat mim ni. Kelaziman Nabi. Ataupun mim juga disebut sebagai wakaf tam. Tam ni maksudnya sempurna. Sempurna apa? Sempurna dia punya makna dia. Maknanya kalau kita berhenti dekat mim ni sangat bagus. Sebab makna dia sempurna. Okay. Sebab tu tulis itu mesti berhenti. Tidaklah mesti. Mesti ni macam wajib pula kan. Sebab tak ada wakaf yang wajib berhenti. Tapi digalakkan, sangat digalakkan berhentilah sebab makna dia sempurna. Okey, yang kedua, qaf lam ya, nama dia al-waqaf, waqaf aula. Al-waqaf aula, al-waqfu aula. Maksudnya waqaf maksudnya berhenti, aula lebih utama, lebih afdal. So maknanya apa? Berhenti lebih afdal. Lebih afdal, lebih baiklah. Berhenti lebih baik. So kat sini boleh sangat bagus kita berhenti. Kerana Nabi SAW dia banyak berhenti dekat sini. Qaf lam ya ni al-waqfu aula. Kemudian yang ketiga, yang tiga titik ni namanya waqaf mu'anaqah ataupun ta'anuq, iaitu berhenti di salah satu tanda tersebut. Sama ada nak berhenti pada tiga titik yang pertama ataupun tiga titik yang kedua. Tak boleh berhenti dua-dua. Salah satulah. Contoh dalam surah Al-Baqarah kan. Dzalikal kitabu la raib. Ada tiga titik, lepas tu fihi pun ada tiga titik depan tu. Kan? So kita nak berhenti boleh. Dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Begitu. Yang pertama. Titik yang pertama. Ada titik yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Begitu. Salah satu kita berhenti. Tidak boleh berhenti dua-dua. Dzalikal kitabu la raib fihi. Tak boleh. So kena berhenti. Salah satu. Seterusnya jim, wakaf jaiz. Jaiz maksudnya harus. Harus maksudnya apa? Berhenti boleh, tak berhenti pun boleh. Harus. Kalau salah. Okey, sad lam ya al-waslu aula. Al-wasal aula. Wasal maksudnya sambung. Aula maksudnya lebih utama. Sambung lebih utama. Sambung lebih baik. Sambung lebih afdal. So kalau jumpa sad lam ya ni, jalanlah. Tak perlu berhenti. Tapi kalau tak cukup nafas, berhentilah kat situ kan. Tak ada masalah. Bukannya maksud awak sambung lebih utama, berhenti tak boleh. Tak. Dia sambung tu afdal. Tapi kalau berhenti boleh tak kat situ? Bolehlah, tak ada masalah. Nama berwakaf kan? Berhenti kan? Kemudian yang seterusnya, adamul waqaf lam alif ni dilarang berhenti. Sebab apa dilarang berhenti? Sebab kalau berhenti kat situ makna dia tidak sempurna. Boleh? Yang ain ni apa nama tu, dalam Quran kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Tanda akhir surah ataupun ayat tertentu. Ini dalam apa nama tu? Quran yang imla'i tu ada. Quran kita rasanya tak ada kot. Okey, boleh faham tak? Terus secara ringkaslah. Wakaf Jibril tu apa pula Ustaz? Okey, bagus soalan. Cik Ahmad, wakaf Jibril. Wakaf Jibril tu apa? Iaitu wakaf yang ini wakaf Jibril ni, dia tak ada tanda. Tapi wakaf Jibril ni adalah di kalangan wakaf-wakaf yang ada ni juga. Cumanya wakaf yang macam nak kata, yang mana malaikat Jibril tu bila Nabi bertalaki dengan malaikat Jibril berhenti kat situ. Jadi kalau tak ada tanda macam mana Ustaz? Okey, dia ada sebenarnya dia ada dia punya apa nama tu dalam ayat dia. Sekejap. Ustaz cuba bagi tahu. Mikro. Mana tuan nak abah?
Mana kita? Hah? Kat mana kita? Abang. Okey, wakaf Jibril ni dia ada pada Awal surah ni rasa ada satu, Ustaz. macam mana? Awal surah. Ayat yang kelima. Awal surah apa? Surah yang kita baca lah. An-Nahl. Surah An-Nahl. An-Nahl eh. Okey. Baik, mengikut riwayat ni wakaf Jibril ni sebenarnya dia banyak pandangan. Ada imam ni kata ni, tapi dia sepakat ada 10 tempat dalam Al-Quran. Ada 10 tempat Okey, wakaf Jibril adalah suatu yang diriwayatkan melalui hafalan. Maksudnya dia tidak ada tanda tapi dia bagi tahu. Sini tempat wakaf Jibril. So ada 10 tempat Antara dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Surah Al-Maidah ayat 48, surah Ali Imran ayat 95, surah Al-Maidah ayat 116, surah Yusuf ayat 108, surah Ar-Ra'd ayat 17 dengan 18, surah An-Nahl ayat 5, An-Nahl ayat 5. Kita tengok surah An-Nahl ayat 5. Baik, surah An-Nahl sebab surah kita baca kan. Dekat mana wakaf Jibril ni tu? Ayat 5. Ayat 5 kita tengok. Kalau ikut tanda macam jalan terus. Okey. Kalau ikut tanda macam Jalan terus lebih baik. jalan lebih baik kan? Sot lam ya. Tengok ayat 5. Okey. Wal an'amu sini. Wal an'amu khalaqaha. Wal an'amu khalaqaha. Okey. Sebenarnya saya ingat dalam Quran kita kalau tengok sini qaf lam ya, betul tak? Ya, ada. Betul tak? Oh, Ya. Encik Fahmi, Quran ni letak apa? Macam mana ada Quran situ tak? Ada. Apa tanda dekat ayat 5 tu? Muka surat 267. 267. Bawah sekali tu. Wal an'ama khalaqaha. Saya rasa kalau Quran kita kat sini ada qaf lam ya, betul tak? betul Ustaz. Kan? Qaf Ya. lam ya kan? Bukan sad lam ya. Jadi ustaz kat sini dia beza sikit. Tak, jangan ikut yang ustaz, ikut yang Quran. Lam ya. Yes, qaf lam ya. Waqaf aula. So dekat sini adalah satu daripada wakaf Jibril. Maksudnya apa? Nabi dengar malaikat Jibril berhenti kat situ. Dan Nabi talaki malaikat Jibril berhenti dekat situ. Wal an'ama khalaqaha situ. Jadi Nabi letak Nabi kata soal wakaf Jibril lah. Dia tidak bergantung kepada tanda tu tapi hanya diriwayatkan. Maknanya ulama dia kata kat sini, imam kita kata kat sini. Mengikut apa yang dia hafal daripada guru-guru dia, daripada ditalaki daripada guru-guru dia. Begitulah. So dalam surah An-Nazi'at ada ayat 22-23 dan surah Al-Qad ayat 3-4 kan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaa'ikah. Situ berhenti dekat alfi syahr tu wakaf Jibril. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Berhenti situ kan. Itu wakaf Jibril.
Nazzalul malaikatu warruh. Nanti Ustaz share ada 10 tempat ni yang sepakat ulama mengatakan itu adalah wakaf Jibril. Ada setengah ulama lagi dia tambah lagi 10. Maknanya ada 20. Itu tidak sepakatlah. Maksudnya ada dengar 10 lagi tempat. Itu ulama yang dalam ni lah yang kita baca ni Ustaz. Bukan, itu dalam qiraat yang berbeza. Oh beza. Okey. Beza. Ni so qiraat kita ni ada 10 lah. 10 ni yang disepakati oleh semua. Semua kata kat sini 10. Jadi kalau berhenti dekat wakaf Jibril ni, diikut sunnah siapa? Kalau berhenti kat wakaf Jibril. Sunnah Nabi ya. Ikut sunnah Jibril lah. Okey, lagi tinggi pada Nabi Jibril. Tak adalah. Maknanya sebenarnya Nabi pun bertalaki pada malaikat Jibril. Saya dapat pada malaikat Jibril jugalah. Cumanya apa nama tu? Mungkin malaikat Jibril ketika bertalaki dia tekankan berhenti kat situ. Mungkinlah. Mungkin apa nama tu dia punya sebab apa dia tekankan wakaf Jibril sebab mungkin ketika Nabi baca tu malaikat Jibril suruh berhenti kat situ mungkin. Sebab tu dia ini malaikat Jibril punya orang kata dia mention kat sini, dia tekan kat sini. So disebut wakaf Jibril. Kan yang lain-lain tu Nabi berhenti macam biasalah. Tapi dekat sini yang ditekankan. Dan mungkin ada riwayat mengatakan Nabi pun begitu. Kat sini yang malaikat Jibril suruh aku berhenti. Digalakkan kita berhenti kat situ. So ada lah jadi wakaf Jibril kan. Sebab tu apa nama tu macam saya sebutkan bila dalam bacaan Quran ni ada 3 perkara yang penting dalam bacaan Quran. Yang pertama talaki mengikut riwayat tu ataupun kita mengambil sanad tu mengikut riwayat baca dengan guru. Yang kedua mesti ada dia punya dalil dia. Dalil ni maksudnya contohnya tadi kan kita kata ini adalah hukum idgham bi gunnah. Kita baca dengung. Memang kita bertalaki dengan ustaz dengan guru kita dengung, tapi apa dia punya bukti dia? Bukti dia adalah pada dalil. Dalil itu ada pada kitab yang kita baca. Ini hukum idgham bi gunnah. Okey, itu dalil dia. Kenapa baca dengung? Sebab idgham bi gunnah. Dia tak boleh kena baca dengung. Ustaz baca dengung, saya pun baca dengung lah. Itu betul tapi mesti ada dia punya sebab dia. Dan yang ketiga mesti mengikut bahasa Arab. Apa nama tu bacaan dia mengikut, tidak boleh lari, tidak boleh berbeza, tidak boleh pelik daripada bahasa Arab. Bila kita baca Quran. Sebab Al-Quran turun dalam bahasa Arab lah. Dia bahasa apa? Tak boleh tiba-tiba talaki dengan ustaz, tiba ustaz baca, ini kita kena melayukan dia. Kan? So tak boleh lah. Kan? Itu dah menyalahi daripada prinsip kita membaca Al-Quran. Sebab tu kadang-kadang ustaz tidak berapa galak kan kita belajar baca Quran dengan bacaan Quran yang rumi. Pernah jumpa tak Quran yang rumi? Ada kan? Ustaz ada orang bagi ustaz Quran tu memang satu Quran tu rumi. Dia ada muka surat sebelah ni bahasa Arab, Quran yang betul, sebelah tu dia rumi kan. Jadi dia bagi ustaz agak tebal sikitlah Quran tu. Saya kata kalau kita semata-mata baca belajar dengan Quran yang rumi ni tak boleh lah sebab berbeza yang kita baca tu kan. Kita kena dengar guru sebut macam mana kan. Kalau zal macam mana keluar lidah dan sebagainya. Kadang kita rumikan huruf zal macam mana? D-Z-A-L. Dia macam-macam boleh baca. Dezal boleh kan macam-macam bunyi boleh keluar kan. So dia tidak mendapati bunyi bacaan yang tepat dalam bahasa Arab. Boleh Quran rumi itu sekiranya kalau kita tetap belajar masuk kelas lah. Okey.
Muka saya berapa tadi kita ya? 200. 29,280. Kita nak ambil semuka lagi boleh? Apa kita berhenti dulu situ? Tadi habis tak? $280 kan? Kosong. Ya, 200. Berapa? Boleh sambung lagi semuka? Boleh. Okey. Boleh okey. Baik, 280 insya-Allah. Yauma ta'ti kullu nafs. Tujadilu an nafsiha. Wa tuwaffa kullu nafs ma amilat wa hum la yudlamun. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه
فأخذهم العذاب فأخذهم العذاب وهم ظالمون وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا حلالا طيبا واشكروا نعمة الله واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ فمن اضطر غير ولا عاد فإن الله غفور رحيم فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام حرام لتفتروا على الله الكذب. Hello, dengar tak? Okay. Innal ladzina yaftarun
يفترون على الله الكذب على الله الكذب لا يفلحون. لا يفلحون متاع قليل متاع قليل ولهم عذاب أليم. ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Baik, alhamdulillah. Baik, ada soalan? Any question? Ada tak? Tak ada, alhamdulillah. Faham belaka. Okey, bagus bacaan malam ni, insya-Allah. Semoga kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So kelas kita kita sambung pada minggu hadapan, insya-Allah. Okey, sebelum kita habis, kita baca doa sama-sama boleh? Lambat betul responnya tu. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Baik, terima kasih semua malam ni. Terima kasih, Cik Fahmi, Puan Azlina, Cik Ahmad, Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Puan Naila, Puan Rahimah dan keluarga, Cik Kabir dan Cik Zin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam. Bye bye.
Bye.